बंधु माने आजिर एही कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत। आजिर एही कार्यक्रमटी सिंह राशि व्यक्तिविशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। कारण आगामी 7 दिन मध्य आपणक जीवन में नूतन आर्थिक सुजोगर एक जुआर लहरी आसिब। ग्रह नक्षत्र माने यह स्थिर करिसेंती। एही समय मध्य अनेक प्रमुख ग्रह निजर राशि परिवर्तन करिवे, जहाँ आपणक जीवन में एक नूतन अध्यायर आरंभ को चिन्हित करिब। एही 7 दिन को हेय मने करंतु नाही। मु जाने जे गभीर भावरे आपण बहुत भीतरर अशांति सहित संघर्ष करूछंती। आपण राति रे शांति रे सोई पारु नाहंती। ताहा टंका, प्रतिष्ठा किंबा प्रेम हेउ सब किछि विपद रे अछि, किंतु यथेष्ट होईगला। एही सप्ताह रे आपणक जीवन रे एक नूतन पर्याय आरंभ होइबाकु जाउछि, जहाँ आपण केबे कल्पना मध्य करि नथिले। एक महान गुरुत्वपूर्ण घटना प्रकाश पाइबाकु जाउछि। आपणक जीवन पाई एक नूतन कहानी एबे आरंभ होउछि। जो दिन पाई आपण वर्ष वर्ष धरी अपेक्षा करिथिले ताहा शेष रे आसीगला। आपण गभीर जंत्रणार लुह ढाळिछंती। जो माननकु आपण विश्वास करिथिले सेमाने ही सेही विश्वास को विश्वासघात करिथिले। बाह्य भावरे आपण शक्तिशाली देखा जाउछंती, किंतु भितरे भावनार एक ज्वालामुखी फुटी उठुछि। आपणकु किछि महान हासिल करबाकू अनुरोध करुछि, तथापि आपण पछकु हजि जाइथिबा अनुभव करुछंती। जेपरि आपण सिकुली रे बांधी होई जाइछंती। जीवन कइछ गति रे गति करुछि, किंतु एही सप्ताह रे जिनिस गुड़िक गति करिवो एवं पुनर्बार ट्रैक को फेरी आसीबो। मु एही वीडियो रे समस्त विवरणी शेयर करिबि एवं शेष रे मु एक शक्तिशाली प्रतिकार मध्य कहिबि, जहाँ आपणको आपणकर समस्यारू मुक्त करिवो। सेगुड़िक ऋण, वैवाहिक जीवन, आपणक चाकरी किंबा व्यवसाय सह जड़ित हेउ। सिंह राशि महान कृतित्व हासिल करिबा एवं बड़ स्वप्न गुड़िक साकार करिबा पई जणाशुणा एक राशि, किंतु केतुर प्रभाव जोगु आपण वर्तमान एकाकी अनुभव करुछंती। आपण भिड़रे मध्य एका अनुभव करंती एवं सामाजिक समावेश रे आउ आनंद पांती नाही। आपण सब किछि परित्याग करी चली जीवाको इच्छा करंती, किंतु हृदय धरी रखंतु। आपण अधिक शक्तिशाली हेउछंती एवं एही सप्ताह अपार खुशी आनिबार प्रतिश्रुति देउछि। एही सप्ताह को हालुका भाबरे नियंतु नाही, कारण ग्रह नक्षत्र माने किछि प्रकृतरे गुरुत्वपूर्ण घोषणा करिछंती। सेगुड़िक कौन आसंतु आमे विस्तारित भाबरे जानिबा। एही सप्ताह रे सबुठारु गुरुत्वपूर्ण ग्रह परिवर्तन हेउछि शनि बक्री हेबा। शनि आपणक अष्टम भावरे बक्री हेउछंती। एहा आपणक जीवन उपरे गभीर प्रभाव पकाइब एवं एक प्रमुख निष्पत्ति आपणक प्रेम जीवन, आर्थिक परिस्थिति किंबा आपणक सह जड़ित दिगंतरे अछि। यह शुणी आपण हुए तो कांदी पकाइबे, तेणु आसंतु यहाकू विस्तारित भावरे देखिबा। बंधु माने आपण कांदिछंती एवं यथेष्ट आग्रह प्रकाश करिछंती। आपण निकट अतीत रे अपार त्याग एवं बुझामणा करिछंती। आपण आपणक मुहर हस मध्य हराइछंती। आपण अन्यमानक पई भल करिथिबा बेले प्रति बदलरे आपण कोन पाइले? अपमान एवं उपहास। आपणक घरे सम्मान मध्य पाइले नाही, तथापि एही समय आपणको बहुत किछि आनी देबो। जदियो किछि जिनिस खसी जाए आपण कोन पाइबे एवं आपण कोन हराइबे, मु समस्त विवरणी प्रकाश करिबि। किंतु गोटिए कथा निश्चित, जेतु शनि आपणकर षष्ठ भावर अधिपति बक्री हेउछंती, तो लोक माने आपणको सम्मान करिबाको आरंभ करिबे। आपणकर शत्रु माने मध्य आपणको पाद तळे प्रणाम करिबे। एहा संपूर्ण निश्चित। तेबे बंधु माने यह सहित किंतु एही सप्ताह रे आपण पालन करिबाकू 4टी प्रमुख सतर्कता अछि। गोटिए भूल मध्य परे गभीर अनुताप कराई पारे, तेणु सतर्क रहिबा अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। जदि जुलाई शेष भल जाए तेबे अगस्टर आरंभ एवं प्रकृतरे संपूर्ण मास आपणक पई महान हेबो। आपण माने लक्ष्य करुथिबे जेबेठारु केतु आपणक लग्न रे गोचर करूछंती सेबेठारु आपण निरंतर चिंताग्रस्त अछंती। राति रे जेतेबेले विश्वर अन्य देश सोई पड़े आपणकर मन तोड़ी थाए। एते चिंता आपणक मन रे बुड़ी जाए, एते जे आपण सेगुडी को प्रक्रियाकरण करि परिबे नाही।
ଏବଂ ଆପଣ ଏକ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ରାତିର ନିଦ୍ରା ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। କୁମ୍ଭ ଏବଂ ସିଂହ ହେଉଛି ବିପରୀତ ଧ୍ରୁବୀୟ। କୁମ୍ଭ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ଘର, ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବ ଏବଂ ରାହୁ ସେଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଯେତେବେଳେ କି କେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନରେ ଅବସ୍ଥିତ। ତେବେ କ'ଣ ହେଉଛି? ଆପଣଙ୍କର ମନ ରାତିରେ ଦୌଡ଼ିଥାଏ, ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ଚିନ୍ତା କରେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରକୃତରେ କେବେ ଘଟିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଅନାବଶ୍ୟକ ଚିନ୍ତା ଏବଂ ଚାପ ସହିତ ମୁକାବିଲା କରୁଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ ଆପଣ ଅତୀତକୁ ମନେ ପକାଇ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ତକିଆ ଲୁହରେ ଓଦା ହୋଇଯାଏ, ତଥାପି ଆପଣ ଏବେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଉଛନ୍ତି। ଆପଣ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହାସଲ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କେତୁ ଲଗ୍ନରେ ଥାଏ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସାଂସାରିକ ଆସକ୍ତି ଏବଂ ଭୌତିକ ଇଚ୍ଛାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବା ଆରମ୍ଭ କରେ, ସମ୍ପର୍କ ଦୂରେଇ ଯିବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ଏହା ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଘଟିଛି। ଗତ 7 କିମ୍ବା 8 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଅନେକ ସମ୍ପର୍କ କ୍ଷୀଣ ହେଉଥିବା ଦେଖିଥିବେ ଏବଂ ଆପଣ ନିଜକୁ ସାଂସାରିକ ବନ୍ଧନରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଥିବାର ଦେଖିଛନ୍ତି। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ। ଯଦି ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସତ୍ୟ, ତେବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କୁହନ୍ତୁ। ରାହୁଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ରାହୁ ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରିଥାନ୍ତି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆସିଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ସପ୍ତମ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ରାହୁ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଘରର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବାଧା ଦେଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ଜୋରରେ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କିଛି ପ୍ରସାରଣ କରନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏହା ବିଷୟରେ ଢୋଲ ବଜାନ୍ତି, ସେହି ଜିନିଷଟି ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ତେଣୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ସକାରାତ୍ମକ କଥା କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଏପରି କହିବା ଉଚିତ, ମୋ ଜୀବନସାଥୀ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ମୋ ଜୀବନସାଥୀ ମୋତେ ସରପ୍ରାଇଜ୍ କରିଦିଅନ୍ତି, କିମ୍ବା ମୋ ଜୀବନସାଥୀ ମୁଁ ଏକ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ନ କହି ମୋର ମନ କଥା ସବୁ ବୁଝିଯାଆନ୍ତି। ଯଦିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ନୁହେଁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ତଥାପି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣ ବିବାହିତ ନୁହନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ବୟସ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିବାହ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣ ଏପରି କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, କିମ୍ବା ମୁଁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନସାଥୀ ପାଇଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାକୁ ନିଜକୁ ବାରମ୍ବାର କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ରାହୁ ଯେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଯଦି ଆମେ ସେହି କ୍ଷେତ୍ର ସହ ଜଡ଼ିତ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଘୋଷଣା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରୁ, ତେବେ ପ୍ରକୃତରେ ସେହି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଘଟିବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ତଥାପି ଆମେ କେତୁଙ୍କ ସହିତ ଠିକ୍ ବିପରୀତ କରୁ। ଯଦି କେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନରେ ଅଛି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ? ଆପଣଙ୍କୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋପନୀୟ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଏକୁଟିଆ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେହେତୁ ଲଗ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ସହ ଜଡ଼ିତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ? ଆଗାମୀ କିଛି ମାସ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ ରଖିବା ଉଚିତ। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା କିମ୍ବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିବରଣୀ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜ ବିଷୟରେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋପନ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ତଥାପି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀ ସହ ଜଡ଼ିତ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେୟାର କରିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଆପଣ ଏହା କରନ୍ତି, ତେବେ କେତୁ ଏବଂ ରାହୁ ଉଭୟ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଫଳାଫଳ ଦେବେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହ ହେଉଛି କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହାସଲ କରିବାର ସମୟ। ନୂତନ ମାସ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଏହା ଶେଷ କିଛି ଦିନ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଶନି ବକ୍ରି ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଅତୀତର ସ୍ମୃତି ପୁନର୍ବାର ଦେଖାଦେଇପାରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଏହା ସହିତ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର 10ମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ତଥାପି ଆଗାମୀ ମାସରେ ଗ୍ରହ ସ୍ଥିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଏବେ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ? ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ କ୍ୟାରିୟର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତେବେ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହା କରନ୍ତୁ। ଏହା ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସମୟ। ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହାସଲ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହାକୁ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ। ସୁଯୋଗ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଯାଇନାହିଁ। ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ପାଇଁ ଏହା ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ। ଯଦି ଆପଣ ଚାକିରି ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ସାକ୍ଷାତକାର ପାଇଁ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଚାକିରି ବଦଳାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ତାହା କରିପାରିବେ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ ଏକ ବହୁତ ଅନୁକୂଳ ସମୟ, କାରଣ ମଙ୍ଗଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଭାବରେ ଅବସ୍ଥିତ।
ଏବଂ ଏହାର ଶାସକ ଗ୍ରହ ଶୁକ୍ର କେତୁଙ୍କ ସହିତ ଅବସ୍ଥିତ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ବଡ଼ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନର ସମୟ ଅନୁକୂଳ। ପରେ ମଙ୍ଗଳ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ ଏବଂ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବକୁ ଗୋଚର କରିବେ, ଗତିଶୀଳତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସାବଧାନତାର ସହିତ ପାଦ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଶନି ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ବକ୍ରି ହୋଇଯିବେ ସେତେବେଳେ ଯେକୌଣସି ଅତୀତର ରୋଗ ପୁନର୍ବାର ଦେଖାଯାଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ସୁସ୍ଥତା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ବିଶେଷ କରି ଆପଣଙ୍କ ପେଟ ଜନିତ କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରିବା ଏଡ଼ନ୍ତୁ। ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ଜାଣେ ଯେ ସିଂହ ରାଶି ଭାବରେ ଆପଣ ବାହାରୁ ପଥର କିମ୍ବା ବହୁତ କଠିନ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଆପଣ ବହୁତ ନରମ ନଡ଼ିଆ ପରି। ବାହାରେ କଠିନ କିନ୍ତୁ ଭିତରେ କୋମଳ। ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଧରି ନିଅନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ଭାବନା କିମ୍ବା କୌଣସି ଫିଲିଂସ୍ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଭାବନାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ, ତଥାପି ପ୍ରାୟତଃ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ସେପରି ହୁଏ ନାହିଁ। ସିଂହ ରାଶିର ଲୋକମାନେ ଆପଣ ଉଚ୍ଚ ଆଶା ରଖିଥାନ୍ତି। କେତୁ ନିଜର ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରଠାରୁ ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସମାନ ସ୍ତରର ସଚ୍ଚୋଟତା, ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ଏବଂ ପ୍ରେମ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରି ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଠିକ୍ ସେହିଠାରେ ଆପଣ ଭୁଲ କରନ୍ତି। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଅନ୍ୟମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପରି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ନୁହନ୍ତି। ଏହା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ସିଂହ ରାଶିର ଲୋକମାନେ, ଯଦି ମୁଁ ଯାହା କହିଛି ତାହା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଘଟୁଛି ତେବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କୁହନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନର ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନୁକୂଳ ସମୟ। ଯଦିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ପ୍ରମୁଖ କ୍ୟାରିୟର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରନ୍ତି। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯେହେତୁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ରହୁଛି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ କିଛି ଯୋଜନା କରିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଚାକିରି ନାହିଁ ତ ଆପଣ ନିଜର ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ମିଳିଯିବ। ଯଦି ଆପଣ ପଦୋନ୍ନତି ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ରଖିଛନ୍ତି ତ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ପଦୋନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ସ୍ତରରେ ସଫଳତା ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଏହି ଶୁଭତ୍ୱକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରିବା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶନିଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଦିନ ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳରେ ସୋରିଷ ତେଲର ଦୀପ ଜାଳନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ।